वाहे गुरु जी, 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 वाहे गुरु, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। वाहो वाहो कर है सेई जन सोणे, 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 वाहो वाहो कर सेई जन सोणे, वाहो वाहो कर सेई जन सोणे, तिनको परजा पूजण आई, तिनको परजा पूजण आई, तिनको परजा पूजण आई, तिनको परजा पूजण आई, वाहो वाहो कर सेई जन सोणे, 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 तिनको परजा पूजण आई, तिनको परजा पूजण आई, तिनको परजा पूजण आई, तिनको परजा पूजण आई, वाहो वाहो कर सेई जन सोणे, वाहो वाहो कर सेई जन सोणे, वाहो वाहो कर सेई जन सोणे, वाहो वाहो कर सेई जन सोणे। वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई, वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई, पूरे शब्द प्रभु मिल आया, शब्द प्रभ मिल आया,
तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई। वाहो वाहो करे सेई जन सोने, वाहो वाहो करे सेई जन सोने, वाहो वाहो करे सेई जन सोने, वाहो वाहो करे सेई जन सोने। वाहो वाहो कर्म परापत होवे, वाहो वाहो कर्म परापत होवे। नानक दर साचे शोभा पाई, नानक दर साचे शोभा पाई। तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई। वाहो वाहो करे सेई जन सोने, वाहो वाहो करे सेई जन सोने, वाहो वाहो करे सेई जन सोने, वाहो वाहो करे सेई जन सोने। वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई, वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई। पूरे शब्द प्रभ मिल आया, पूरे संगतां दर्शन करदियां ने, नमस्कार करदियां ने, नतमस्तक होंदियां ने अते अपना जीवन सवरा करदियां ने। अज इस बहुत ही सुभागे समय ते लंगोवाल साहब जी आए ने, जिन्हां दी निरंतर अगवाई के अंदर बहुत वड्डे जिहड़े कार्य ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने धर्म के प्रचार के प्रसार के लिए प्रारंभ कीते ते निरंतर चल रहे हैं। बड़े बजट के होर सलावा जिन्हों को गुरु रामदास महाराज जी छोटी पातशाह तुरंत के लै गए हैं। ये अज अपने को आए ने, उन्होंने जीव आए कहने के लिए मैं बहुत आदर की सरकार के नाल इस इलाके के साडे जिला प्रधान जी ਅਤੇ मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होरां आदर की सरकार के नाल बेनती करता है कि वो गुरनाम साहिब जी जिहड़ियां भगवान की शख्सियत उन्होंने जीव आया अपने लिए बहुत ही सत्कारयोग सरदार वीर सिंह जी साहब संभाला फिर हर समाज कोई कमेटी है मैं बाबा जी बेनती करता कि सब सब कमरे के गुलाम वास्ते हर वास्ते जो काम चाहिए पार्टीशन का वास्ते आप प्रधान जी भी बेनती करता ये मेरी सारी मांग है। ये बाद जरूर चेते तौर पर ध्यान दो कि इतने गुरु स्थान है मेरा उसे हर समाचार होना काफी कमी है। एक जरूरत के लोग होने चाहिए कि मैं इनके सारी संगत का प्रभाव करता श्रोमणी अकाली दल की संगत पार्टी है फिर उन्होंने का प्रभाव करता जथेदार साहब और श्रोमणी कमेटी के मैंबर साहब आगे पहुंचे हैं उन्होंने भी जी कहना कि मैं बाबा अदाल सिंह जी उदल सिंह जी बाबा गुरनाम सिंह जी उन्होंने प्रभाव भी करता क्योंकि गुरु घर में जिन्हें भी कार सेवा वाले बाबा ने बनाए हैं तो हमेशा असं आस करते हैं अरदास भी करते हैं
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਮਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਬੰਨਾ ਵਾਲਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 50 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਅਜੀਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70-72 ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਾਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਤ ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹੇ ਬੈਠੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿਵਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਰ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ
ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਰ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੈਂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲਮਗੀਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਟੇਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸ਼ੋਭਤ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਰੋਟੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਪਏ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਨਾਮ ਲਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਖਦ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਜਾਤੀ ਜੋਗ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਜਨ ਮੰਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਵਿਸਤਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਧਾਰਨ ਦੇ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ
सेवा जी निरंतर इस तरह सारे करते रहिए, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक ऐसी महान संस्था है, ये सारे सिख कौम ने चुनी हुई संस्था है और एक बोर्ड नाल सारे मैंबर साहब ने चुन के भेजते हैं, फिर ये संस्था काम करती है। इसे में पंथी संस्था है, जो भी संगत चुनती है फिर वो संस्था असी जे बहुत बड़े कार जी है जे आप लाइए तो बहुत समा लगता, जिथे धर्म प्रचार करते हैं, गुरु घरों की सेवा संभाल करते हैं, उत्थे समय समय पर जो कितने लोड़ पैती है साढ़े समाज में, उत्थे भी सब तो पहला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खड़ती है। आज तुझे देख ही लिया क्रोजन के विच और कैसा भयानक समा सी सारे दे लिए और डर का भय का माहौल बनया हुआ सी। सारा सारा समाज पंजाब और हिंदुस्तान जरा लॉकडाउन हो गया और मैं समझा कि कर्फ्यू आ गया, हर बंदा बहुत औखा हो गया, जो रोटी रोटी कमा के खाता सी उन्होंने अपने नित की रोटी खानी भी औखी हो गई। सो उत्थे जे खड़ी तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिन्नी सेवावां कीतियां तुहाडे सामने हर गुरु घर दे विचों लंगर ਤਿਆਰ कर उन्हां गरीबां दे लिए उन्हां लोड़वंदां दी हमेशा करता रहा ताकि सारा संसार इस गल दे उत्ते और मैं समझा पता लगा कि एडी संस्था सारे ने प्रशंसा की है। प्रधानमंत्रियों ने अमरीका के राष्ट्रपति तक ने इस करके सिखों की जी है ये बहुत प्रशंसा हो है कि हमेशा इस सिख पंथ गुरु महाराज जी बख्शे दे जिथे जिथे गुरु घर जिथे जिथे सिख बसते हैं वो हमेशा साढ़े समाज की सेवा करते हैं, लोगों की भी सेवा करते हैं। सेवा के सिमरन ये सानू सतगुरु महाराज ने बख्शिया ने। सो इस तरह साढ़े एक जीवन का अंग बने हैं, असं सेवा भी करते रहिए तो सिमरन भी करते हैं। तो मैं फिर सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहे